मेरा नाम प्रकाश यस है। मैं रेवण सिद्धेश्वर हाई स्कूल में काम कर रहा हूँ। आज 9वीं कक्षा विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ। आज 9वीं कक्षा के एक संकलित को शुरू करता हूँ। संकलित का नाम है खेलो कूदो स्वस्थ रहो। क्या है बच्चों? खेलो कूदो स्वस्थ रहो। बच्चों, यहाँ इस संकलित में इस संकलित या पाठ का लिखने का आशय के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मानव जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। खर्च को बताते हुए रखने के लिए कई लोग बहुत ही पैसे खर्च करते हैं। आरोग्य के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। पैसे खर्च किए बिना अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खेलो कूदो स्वस्थ रहो, इस सूत्र को अपनाएं। बिना खर्च के बिना यह आरोग्य को, हेल्थ को अच्छी तरह रखने के लिए यह खेलो कूदो स्वस्थ रहो, यह सूत्र को अपनाना चाहिए। बच्चों, मैं पहले इस परिच्छेद को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से यह देखिए। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण है। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। खेलों से तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन भी मिलता है। खेल कई प्रकार के होते हैं। साधारणतया उनके दो भेद किए जाते हैं, शारीरिक खेल और मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए शतरंज, कैरम, पासा, बकरी, बाग खेल आदि। बच्चों, अगले परिच्छेद को आप देखिए। यहाँ इसी प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भेद किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत खेलों में तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि। सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि। इसी प्रकार खेलों का और एक भेद भी है। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि यह मैदानी खेल हैं। अंग्रेजी में आउटडोर गेम कहते हैं। शतरंज, कैरम, पासा आदि घरेलू खेल है, इंडोर गेम्स है। बच्चों, आज हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि। पुरस्कार के साथ धनराशि भी जाती हैं। अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती हैं।
पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण भी सुविधा भी रहती है। इतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में सफ़र करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती हैं। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती हैं। जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुण का विकास होता है। जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते सकते हैं, वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना ही चाहिए। नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते थे। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम हृष्ट पुष्ट बनते हैं। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः तन मन दोनों का स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, यह खेल के महत्व, खेल के लाभ और आदि विचार के बारे में हमें चर्चा किए गए हैं और इस संकलित में हम एक एक संक्षिप्त रूप में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। खेलों की दुनिया ಆಟದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ सदा हमेशा यावागलू और उल्लास का वातावरण रहता है। खेलने वाले व्यक्ति बहुत ही आनंद से रहता है, बहुत ही खुशी से रहता है। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। उत्साह, ಖುಷಿಯ ಸಮೀರ, ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ बहता रहता है, ಅದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತದೆ। और खेल से और व्यक्ति या विद्यार्थी खेलने से तन मन, तन का अर्थ होता है बच्चों शरीर, मन ಮನಸ್ಸು, ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಸ್ಥ ಹೋತಾ ಹೇ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತದೆ। ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತದೆ। और मनोरंजन भी मिलता है, ನಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಆನಂದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ यहाँ मनोरंजन भी मिलता है। और उसी प्रकार खेलों के प्रकार के बारे में बताइए, यहाँ लिखिए, यहाँ विचार को बताते हैं। और खेलों के कई प्रकार होते हैं। ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ, ವಿಧಗಳಿವೆ। ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಧಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ उनके दो भेद किए जाते हैं। ಎರಡು ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಎರಡು ಭೇದ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಪ್ಸ್।
ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಧ और पहला प्रकार है क्या है ಶಾರೀರಿಕ खेल. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಟ. और दूसरा खेल है मानसिक खेल, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಟ. और प्रथम खेल के बारे में, पहला खेल के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों. जिन खेलों में शारीरिक खेलों में ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮ ಅಧಿಕ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೇ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತೇವೆ ಶಾರೀರಿಕ ಆಟದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನೇ ಶಾರೀರಿಕ ಖೇಲ್ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೇ. ಅವುಗಳನ್ನು ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶರೀರದ ಕೆಲವು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರೀರಿಕ ಖೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಕಿ, ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುಲ್ಲಿ ದಂಡ ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಾತ್ರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ವಾ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. और ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ತೈರ್ನ ಈಜುವುದು. और ದೌಡನ ರನ್ನಿಂಗ್, ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇವು ಶಾರೀರಿಕ ಖೇಲ್ಗಳಿಗೆ, ಶಾರೀರಿಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಇವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಿನ್ ಖೇಲೋಮೆ ಮಾನಸಿಕ ಶ್ರಮ ಅಧಿಕ ಹೋತಾ ಹೇ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತೇವೆ. ಯಹ ಶಾರೀರಿಕ ಖೇಲ್ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೇ. और ಮಾನಸಿಕ ಖೇಲ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳಿಯೇ ಶತರಂಜ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಚೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಕೇರಮ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. और ಬಕ್ರಿ ಬಾಗ್ ಖೇಲ್ ಆದಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಆಟಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. और उसी प्रकार और दूसरे प्रकार के खेल के बारे में बताया गया है. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾರದ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ, ಇಸೇ ಪ್ರಕಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ खेल और ಸಾಮೂಹಿಕ खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं. ಎರಡನೇ ವಿಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸನಲ್, ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖೇಲ್ और ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸನಲ್ ಖೇಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. और उसी ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಖೇಲ್, ಸಮೂಹ ಜುಂಡ, ನಾವು ಗುಂಪಿನ ಆಟ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಿಯೇ ಜಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. और ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಖೇಲೋಮೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೈರ್ನ ಈಜುವಂಥದ್ದು, ದೌಡನ ಓಡುವಂಥದ್ದು ರನ್ನಿಂಗ್, और ಏರೋಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತೀರ್ ಚಲಾನ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, और ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್, ನಾವ್ ಚಲಾನ ದೋಣಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚಲಂಗ್ ಮಾರ್ನ ಜಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಹೈ ಜಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ ಚಲಂಗ್ ಮಾರ್ನ ಆದಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಖೇಲೋಮೆ, ಸಮೂಹ ಗುಂಪಿನ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೀವು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ और कबड्डी, बैडमिंटन आदि सभी सामूहिक खेल के उदाहरण हैं. और तीसरी प्रकार के खेल के बारे में बताया गया है. और तीसरी प्रकार का खेल है बच्चों, इसी प्रकार खेलों को और एक भेद भी है. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಆಟವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಬಡ್ಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಹಾಕಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆದಿ ಮೈದಾನಿ ಖೇಲ್, ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಳು. ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗರೇಲು ಖೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಶತರಂಜ್, ಕೇರಂ, ಪಾಸಾ ಆದಿ ಗರೇಲು ಕೇಲ್ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಳು, ಇವನ್ನು ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. और अच्छा बच्चों, यह खेल के प्रकार के बारे में हम अब तक यहाँ चर्चा किए गए हैं. खेलों में साधारणतः 3 प्रकार के खेल भेद किए जा सकते हैं और खेल के बारे में, खेल के महत्व के बारे में और लाभ के बारे में आगे बताया गया है. आजकल हमारे देश में टुडे इंदु भारत देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆಟವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಆಟಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ, ಆಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಶತರಂಜ್, ಕುಸ್ತಿ ಆದಿ ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಖೇಲ್ ಹೋ ರಹೆ ಹೈ. ಮುಂತಾದ ಆಟಗಳು ಇವು ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. अच्छा, और खेल के बारे में अगले चर्चा करते हैं. राज्य और राष्ट्र के स्तर पर, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ और ರಾಷ್ಟ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್, ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖಿಲಾಡಿಯೋं को पुरस्कार दिए जाते हैं. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಕಿಲಾಡಿಗಳಿಗೆ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನಪ್ಪ ಜೈಸೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಧ್ಯಾನಚಂದ, ರಾಜೀವ ಖೇಲರತ್ನ ಆದಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧನರಾಶಿ ಬಿ ಜಾತಿ ಹೈ, ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಧನರಾಶಿ, ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಬಿ ಜಾತಿ ಹೈ. ಅಚ್ಚೆ ಕಿಲಾಡಿಯೋಂಕೋ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ. और ಖಿಲಾಡಿಯೋಂಕೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ, और ಕೈ ಕಂಪನಿಯೊಮ್ಮೆ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ದಿ ಜಾತಿ ಹೈ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में, ಎಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಾಂಟೆಡನ್ನು ಕರೀತಾರೋ ಆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೌಕರಿಯೋं की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है, ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಜನರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರಿತೇವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ನೈ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಜೇತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನೈ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ, और हवाई जहाज, एरोप्लेनिನಲ್ಲಿ आदि सफ़र करने के लिए ಮುಂತಾದೊಳೆ, ಸಫರ್ ಕರ್ನಾ ಯಾತ್ರಾ,
ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಆರಕ್ಷಣ ಕಿ ಸುವಿಧಾ ಜಾತಿ ಹೈ, ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಸೀಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೈ ಕಂಪನಿ ಖಿಲಾಡಿಯೋಂಕು ಅಪ್ನೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬನಾ ಲೇತೆ ಹೈ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೋ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು पद्धति ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. और जीवन में मानव के जीवन में खेलों का स्थान महत्वपूर्ण है. ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है. अंग पार्ट. ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಂತೆ, ಒಂದು ಭಾಗ ಇದ್ದಂತೆ. छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ खेलना भी जरूरी है. ಆಟನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓದಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆಟವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಜರೂರಿ ಹೈ. खेलों की द्वारा बच्चों में ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಲಗನ್ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಪರಿಶ್ರಮ ಮೆಹನತ್ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಟದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವರ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಹಕಾರದ ಭಾವನೆ ಆದಿ ಗುಣ ವಿಕಾಸ ಹೋತಾ ಹೈ. ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳು ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಆಟದಿಂದ ತುಂಬ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೇ, ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಛಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ದ್ವಾರ ಅನೇಕ ವಿಷಯೋं का ज्ञान प्राप्त करते हैं. ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. और खेलों द्वारा जीवन का अनुभव ये प्राप्त करते हैं. और नेहरू जी के अनुसार खेल की भावना से ही खेलना ही चाहिए. ನೆಹರು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಹರು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಟದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೇಲ್ನಾ ಚಾಯಿ ಆಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮೋಸ ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ಇಂದ ನಾವು ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀರಾ ಕೆಲವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಈ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅವರನ್ನು ಆಟದಿಂದ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆಟವನ್ನು ಆಟದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ನೆಹರು ಜಿ ಕೆ ಸಮಾನ್ ಈ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೆ ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೋ ಅವಶ್ಯಕ ಮಾನ್ತೆ थे. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. खेल भी व्यायाम एक अंग है. ವ್ಯಾಯಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನವನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಂತೆ. खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है. ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಆಗ್ತವೆ. हम रष्टपुष्ट बनते हैं. ನಾವು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಆಗ್ತೇವೆ. अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. खेलों द्वारा ಆಟದ ಮೂಲಕ खेलों द्वारा हम नाम के साथ ಆಟದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದನ್ ಬಿ ಕಮಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ನಾವು ದನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕಮಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆಜ್ಕಲ್ खेलों को ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಆಟಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾಲಯೋಮೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಖೇಲ್ ದಿವಸ ಕಾ ಆಯೋಜನ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೇ, ಆಟದ ದಿನ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಟದ ದಿನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಔರ್ ಜೀತನೆ ವಾಲೆ ಬಚ್ಚೋಂಕೋ, ಯಾರು ಆಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀತನೆ ವಾಲೆ ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ಪುರಸ್ಕಾರ ದಿಯೇ ಜಾತೆ ಹೈ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಭಿ ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ಕೇಲ್ನೆ ಮೇ ಭಾಗ್ ಲೇನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ತಾಕಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಬನೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೇವೆ, ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸ್ವಸ್ಥ ಶರೀರ ಮೇ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ನಿವಾಸ ಹೋತಾ ಹೇ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅತಃ ತನ್ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ದೋನೋಂಕ ಸ್ವಸ್ಥ ಬನಾನೆ ಕೇಳಿಯೇ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೇಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಆಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. अच्छा बच्चों, खेल के बारे में अब तक यहाँ चर्चा किए गए हैं. खेल का ये महत्व क्या है, खेलने से मानव के क्या लाभ होते हैं, खेलना कैसे तो इस तरह से पालन करना ही चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, यह विचार को इस संकलित में बताया गया है. अच्छा बच्चों, यहाँ इस पाठ में संबंधित एक वाक्य की संबंधित प्रश्न के बारे में मैं प्रश्न बताना चाहता हूँ, आप उत्तर दे दो. पहला प्रश्न है, खेलों की दुनिया कैसी है, बताओ. ಆಟದ ಪ್ರಪಂಚವು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ बताओ. हाँ सही है. खेलों की दुनिया सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है. सही है. खेलों की दुनिया, ಆಟದ ಪ್ರಪಂಚವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಆನಂದಕರವಾಗಿರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. हाँ, उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है बच्चों, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಖೇಲೋಂಕೆ ಉದಾಹರಣ ದೀಜಿಯೇ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. बताओ. हाँ सही है. व्यक्तिगत खेलों के उदाहरण है, खेलों का उदाहरण है बच्चों. हाँ सही है. अब बताओ. हाँ, तैरना, दौड़ना, तैरना ಈಜು, दौड़ना ಓಡುವಂಥದ್ದು. हाँ, एरोब्रिक्स तीर चलाना, बिलियर्ड्स. सही है. शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना. और हाँ बताओ, और क्या है. हाँ, छलांग मारना आदि. और यहाँ क्या है, वैयक्तिक खेलों का उदाहरण है. और एक प्रश्न है, हम हृष्टपुष्ट कैसे बन सकते हैं, ನಾವು ಹೇಗೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟರಾಗ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. बताओ. हाँ सही है. खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है, खेलने से हमारे अंगों के कसरत हो जाती है और हम हृष्टपुष्ट बनते हैं. ಸಹಿ ಹೇ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 या 3 ವಾಕ್ಯೋं के ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇ, 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. खेलों के प्रकार लिखते हुए कुछ उदाहरण दीजिए. ಆಟದ ವಿಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, खेलों में 3 प्रकार, साधारणतः 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. पहला बताओ, शारीरिक खेल, मानसिक खेल. दूसरा वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल. अच्छा. 3 मैदानी खेल और घरेलू खेल. यह खेल को एक या 2 उदाहरण दे दो. शारीरिक खेल को उदाहरण दे दो. हाँ सही है. शारीरिक खेल को
उदाहरण है क्रिकेट और कुश्ती। और मानसिक खेल को हाँ सही है शतरंज और हाँ शतरंज कैरम सही है। और दूसरी प्रकार है वैयक्तिक खेल का उदाहरण दे दो। हाँ ತೈರ್ನಾ ದೌಡನಾ ತೈರ್ನಾ ಈಜುವುದು ದೌಡನಾ ಓಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೇಲ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ। ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೇಲ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ। ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೇಲ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ। ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ खेलಗೆ ಉದಾಹರಣೆ। और तीसरे प्रकार के खेल हैं बच्चों मैदानी खेल ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀರಾ। ಹಾಕಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೈದಾನಿ खेल ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ। घरेलू खेल ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ कैरम और शतरंज अल्वा। हाँ सही है। और एक प्रश्न है बच्चों खेलों से क्या लाभ है महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। खेलों से ಆಟದಿಂದ ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ। खेलों से धैर्य लगन परिश्रम उत्साह तथा सहयोग गुण विकास होता है ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತವೆ। दूसरा लाभ बताओ। हाँ राज्य सरकार केंद्र सरकार बैंक और कंपनियों के नौकरी दी जाती हैं। राज्य ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ। और एक लाभ के बारे में बताओ। रेल हवाई जहाज आदि सफ़र के लिए विशेष रूप से आरक्षण दी जाती हैं। ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है। ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। अच्छा बच्चों अब तक यहाँ खेलों के विषय के बारे में हम चर्चा किए गए हैं। 9वीं कक्षा विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूँ।